نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ، جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے، نگراں سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں۔ خیر خواہی میں کہا تھا، حکومت نہ لیں، مارشل لا اور ایمرجنسی سے اب کام نہیں چلے گا، اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی میں رد و بدل کرے، ایسے ملک نہیں چلے گا، حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کا استعفوں کی بات سے اظہار لا علمی، کہا تحریک انصاف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی بات نہیں کی، مولانا فضل الرحمان سے ایسی کوئی مشاورت ہوئی نہ فیصلہ کیا۔ دوسری جانب ذرائع پی ٹی آئی کا کہنا ہے دونوں جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ اون عباس نے کہا استعفوں کے حوالے سے ہمارا تجربہ اچھا نہیں رہا، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی تاریخ بہت تلخ رہی ہے، موجودہ صورتحال میں ہم دونوں جماعتیں اکٹھی ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج میں ایک ساتھ ہوں گے۔ فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا، سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا، آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صدر نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں ترقی کرتا ملک گڑھے میں گرا دیا، ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا، بعد میں کون لایا سب کو پتا ہے، 2018 سے ملک کو نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا ہے۔ لاہور میں سولر پینل اسکیم جائزہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا بجلی کا بل سب کے لیے مصیبت بن چکا ہے، عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں۔ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی، بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں، دونوں فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ بشرا بی بی نے کہا بیرسٹر علی ظفر کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا، بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد علی ظفر کو 2-3 مرتبہ کال کی، انہوں نے نہیں سنی، میں نے اپنے لوگوں سے کہا علی ظفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، علی ظفر جیل میں بانی پی ٹی آئی کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں تعطیلات کے بعد سنی جائیں گی، چیف جسٹس کی مخالفت کے باوجود ججز کمیٹی نے منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے کہا فیصلے پر نظر ثانی اپیل وہ جج سن سکتے ہیں جنہوں نے کیس سنا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے، نظر ثانی درخواست فوری سماعت کے لیے مقرر نہ کی گئی تو ناانصافی ہوگی، ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا تعطیلات سپریم کورٹ رولز کے تحت ہوتی ہیں، تعطیلات منسوخ کرنے کی منظوری صرف فل کورٹ دے سکتی ہے۔ جسٹس منصور نے کہا گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث جج دستیاب نہیں، چیف جسٹس کا موقف تھا نظر ثانی کے لیے ضروری ہو تو چھٹیاں بھی منسوخ ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری کر دیے۔ نظر ثانی درخواست ایک ہفتے بعد مقرر ہونی چاہیے، 15 روز کے بعد یہ غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں اختلافی نوٹ، لکھا 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف 2 نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئیں، فیصلہ معطل نہ ہونے پر ناقابل تلافی نقصان کا موقف بھی اپنایا گیا، جلد سماعت کی درخواست 14 روز میں مقرر کرنا لازم ہے، آئین میں دیے گئے نظر ثانی اور جلد سماعت کے اختیار کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا، تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا،
एक हफ्ता जस्टिस आयशा मलिक को बैरून मुल्क से वापस आने के लिए मुनासिब होगा। इंतजार करते कराची वालों के लिए बरसात बनी बवाले जान। थोड़ी देर की बारिश ने शहर का हाल बिगाड़ दिया। गटर उबलने से गुलिस्तान जौहर जौहड़ बन गया। बच्चे और खवातीन गंदे पानी में पत्थरों पर से गुजरने पर मजबूर। टूटी फूटी सड़क पर सिंकहोल भी नमूदार हो गया। जिले बस्ती में केडीए से 5 स्टार जाने वाली सड़क दरिया बन गई। गुलबर्ग ब्लॉक 6 के मकीन घरों में महसूर। करीमाबाद पर बाइक्स डूब गईं, रक्शे और बसें फंस गईं। सड़क और फुटपाथ का फर्क खत्म हो गया। साइट एरिया की सड़कों पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगा। मेट्रो बिल कूड़ेदान में बदल गया। सीवरेज के पानी ने बल्दिया टाउन के पराचा चौक को चौक कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। कटी पहाड़ी के करीब बच्चा नाले में डूब गया। गुजर नाले से भी बच्चे की लाश मिली। मेट्रोविल में 11 साल का बच्चा और लांडी में एक शख्स करंट लगने से लुक़मा अजल बना। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में कहीं बारिश का पानी मौजूद नहीं। तासुब का चश्मा उतारें तो सब अच्छा नजर आएगा। बारिश खत्म होने के 3 घंटे बाद मेयर कराची का बयान आ गया। मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद कहा, नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हैवी मशीनरी मौजूद है। आवाम के ठुकराए हुए लोगों का बिला वजह तनकीद करना वतीरा बन चुका है। बिजली हमें 25 से 30 रुपए में मिलनी चाहिए, उसकी जगह हम 60 रुपए दे रहे हैं और कीमत जो हम आईपीएस को दे रहे हैं वो पूरी 45,000 की दे रहे हैं। मुझे हैरत है कि इतना बड़ा ये राज आज तक फाश क्यों नहीं हुआ। क्या हम उन 40 खानदानों को देखें या 24 करोड़ की आवाम को देखें? 40 आईपीपीज बचा लें या 24 करोड़ आवाम को? बिजली की कीमतें कम की जाएं। महंगी बिजली पर बिजनेस कम्युनिटी हम आवाज। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर काटी जौहर अली कंधारी ने कहा, 52% आईपीपीज हुकूमत की मिल्कियत हैं। 10 अरब रुपए माहाना इन आईपीपीज को अदा किए जा रहे हैं जो बंद हैं। 50 अरब रुपए का एक आईपीपी लगाया गया जो 400 अरब रुपए कमा चुका। नायब सदर लाहौर चैम्बर ने आईपीपीज के साथ मुआहिदा जालिमाना करार दिया। एफसीसीआई के सीनियर नायब सदर ने कहा, बिजली की कीमत का मसला हल न हुआ तो बात बढ़ सकती है। आईपीपीज को रवा साल के पहले 3 माह के दौरान 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। कहा, 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 40 खानदानों में तकसीम हो रही है। हुकूमत अवाम के पैसे पर कारोबार बंद करे। सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। आपने फरमाया कि अपने घर के आसपास की सफाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये बाकायदा अहले मदीना को, ये कोई मुसलमानों का सेवा नहीं है। हदीस में आता है यहूदियों का सेवा है कि वो अपने माहौल को खराब करते हैं। ताजिर इंपोर्टेड अशिया न रखने की तहरीक चलाएं। ऐसी इंपोर्टेड चीजें रखना बंद कर दें जो दुश्मनों की मदद कर रही हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। ताजिरों को हिदायत की कि जो मसनूआत बनाएं उसमें माहौलियाती आलूदगी न होने दें। हदीस में आलूदगी फैलाना यहूदियों का शेवा करार दिया गया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने हदीस सुनाई कि हुजूर ने घर के आसपास की सफाई का हुक्म दिया। हुजूर ने अहले मदीना को हिदायत की कि घर के आसपास की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। वजीर आला ने बन्नू वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मौजूदा दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र आवाम से इंतहाई एहतियात की दरख्वास्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने रद्द अमल में कहा, सूबाई हुकूमत को यह हक हासिल नहीं कि खुद इंक्वायरी करे। केपी हुकूमत की रिपोर्ट की कोई साख नहीं होगी। इनके अपने लोग एहतजाज में मौजूद थे। बन्नू में अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नज़र और हाईजैक किया। पुरअमन मार्च की यकीन दहानी के बावजूद कुछ सियासी अनासर ने एहतजाज किया। मुतअद्दिद मुसल्लह लोग एहतजाज में शामिल हुए। हुजूम में मौजूद अनासर ने फायरिंग की जिससे एक शख्स शहीद, 22 अफराद जख्मी हुए। कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई।
बन्नू रैली में हलाकतों की गैर मुसद्दिका खबर पर HRCP ने गलती तस्लीम कर ली। दहशतगर्दी के खात्मे के मुतालबे पर बन्नू के शहरियों के साथ हैं। फायरिंग से हलाकतों की खबर बिला तस्दीक शेयर नहीं करनी चाहिए थी। गलती पर शदीद अफसोस है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार कहते हैं, मोतबर इदारों को हसास मामलात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आपने एक गलत खबर फैला दी जो लाखों लोगों तक चली जाती है, जिसका इजाला नहीं किया जा सकता। सियासतदानों को बताना चाहता हूँ, स्ट्रीट फायरिंग देखनी है तो बांग्लादेश में देखें। बांग्लादेशी हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए फौज बुला ली। फौजियों ने कर्फ्यू लगाकर सड़कों पर रुकावटें लगा दी। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों को गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। ढाका में सड़कें सुनसान हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। बांग्लादेशी मीडिया पर मुजाहिरों की कवरेज बंद कर दी गई है। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपडेट नहीं हो रहे। शहरों में बिजली का निजाम भी मुअत्तल है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुलाजमतों में कोटे के खिलाफ मुजाहिरों और झड़पों में अब तक 114 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का लाहौर में टेस्ट रन शुरू। मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब सोलर पैनल सिस्टम की कारकर्दगी देखी जाएगी। सोलर ऐप के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी। टेस्ट रन की कामयाबी के बाद 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में सोलर पैनल स्कीम पर ब्रीफिंग। पहले मरहले में 1 लाख से जायद सोलर पैनल कुरानदाजी के जरिए दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूं पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने 625 अरब रुपए का सरप्लस पेश करके लीड ली। $2025 में 24 घंटे काम की स्पीड के बावजूद ये मुकम्मल होगा। गुजारिश की है कि इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क को मुकम्मल करें। 120 दफातर होंगे, हजारों उनके कंपनी में कारकुन होंगे। पाकिस्तान में ये पहला लेवल 3 सेंटर डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, पहले यहाँ 8 घंटे काम हो रहा था, अब 24 घंटे हो रहा है। IT पार्क में बैनुल-अक़वामी माहिरीन के लिए रेस्ट हाउस भी बनेंगे। पाकिस्तान में पहला लेवल 3 डाटा सेंटर भी बनेगा। वर्चुअल क्लासरूम्स का भी इंतजाम होगा। पूरे पाकिस्तान से तलबा क्लासेस लेंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। मुआफी मांगे या 1 अरब हर्जाना दें, वज़ीर आला KP ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हितक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर ने टीवी पर एपिक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन के मुसव्वदे पर दस्तखत का दावा किया था। अली अमीन गंडापुर का गवर्नर से बयान वापस लेकर मुआफी मांगने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, हितक वहां होती है जहां इज्जत हो। अगर वज़ीर आला ने नोटिस भिजवाया है तो फिर इनकी इज्जत होगी। सुना है कि सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है। वज़ीर आला के बयानात पर खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। रावलपिंडी में सैलाब की पेशगी इत्तला देने वाला जदीद सिस्टम चोरी हो गया। चोर ताले तोड़कर कीमती बैटरियां, सोलर प्लेट्स, कॉपर केबल्स, बोर्ड्स और बॉक्स तक ले गए। थाना न्यू टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जदीद सिस्टम नाला लई में कटारियां के मकाम पर नस्ब था। जदीद सिस्टम की चोरी के बाद खुदकार सिस्टम से SMS भी मौसूल हुआ था। सैलाब की पेशगी इत्तला देने वाला सिस्टम जापान ने तोहफे में दिया था। कराची की फैमिली कोर्ट ने दुआ जहरा की कस्टडी वालदैन को देने का हुक्म दे दिया। लड़की के वालदैन को 2 लाख रुपए के जाती मचल के जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा, जब तक बच्ची बालिग नहीं हो जाती मुस्तकिल तौर पर वालदैन के साथ रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की आर्जी कस्टडी पहले ही वालदैन को देने का फैसला दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुमशुदा शहरी समीउल्लाह बाजियाबी केस में पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, IG इस्लामाबाद की जानिब से नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। गुमशुदा शहरी की बाजियाबी के लिए IG इस्लामाबाद को 3 दिन की मोहलत दी जाती है। अदम बाजियाबी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
عدالت میں پیش ویڈیوز اور دیگر شواہد سے نوجوان کا قتل ثابت ہوتا ہے۔ SHO قائد آباد اور 3 پولیس اہلکاروں پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے۔ کراچی کی مقامی عدالت نے قائد آباد پولیس کے مبینہ مقابلے میں نوجوان کی موت کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا ثبوتوں کی بنیاد پر SHO بھی ملزم ہے۔ SSP بیان ریکارڈ کر کے مقدمہ درج کروائیں۔ کراچی کورنگی بروک سرنگی کے قریب ٹریفک اہلکاروں نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ 2 ڈاکوؤں نے بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹنے کی کوشش کی۔ شہری نے شور مچایا تو پولیس اہلکار پہنچ گئے۔ ملزمان رقم چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ملزم امین الحق کو گجراوالا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گزشتہ روز گجرات سے گرفتار کیا تھا۔ ملزم کے تھانہ CTD گجراوالا میں مقدمہ درج ہے۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن انتقال کر گئیں۔ شیلا جیکسن امریکہ میں پاکستان کی توانا آواز تھیں۔ ٹیکسس سے رکن کانگریس شیلا جیکسن کینسر میں مبتلا تھیں۔ شیلا جیکسن سیلاب، زلزلے سمیت ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کے لیے پیش رہیں۔ شیلا جیکسن لی کو حکومت پاکستان نے ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شیلا جیکسن کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نوجوان نے پہلے ڈرون اڑا کر ہدف کا جائزہ لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے ریلی کے مقام پر ڈرون اڑانا سیکیورٹی کی ناکامیوں کا ثبوت ہے۔ مقامی ٹیکنیکل ٹیم کا اہلکار ٹرمپ پر حملہ کرنے والے کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا تھا۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار نے ہدف واضح نہ ہونے کے باوجود حملہ آور کو ایک ہی گولی سے ہلاک کر دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملے میں بال بچے تھے۔ کورونا میں مبتلا صدر بائیڈن صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے بضد۔ پارٹی اتحاد کے لیے اپیل، کہتے ہیں صدارتی الیکشن کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی متحد ہو جائے۔ صدارتی الیکشن ٹیم کا کہنا ہے صدر بائیڈن آئندہ ہفتے سے دوبارہ انتخابی مہم شروع کریں گے۔ صدر بائیڈن سے ناخوش ڈیموکریٹ ارکان کانگریس کی تعداد 35 ہو گئی۔ ڈیموکریٹ سروے رپورٹ کے مطابق کیملا ہیرس صدر بائیڈن سے بہتر امیدوار ہیں۔ غزہ میں 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے 50 فلسطینی شہید۔ شیخ ردان میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جان سے گئے۔ جبالیہ میں بمباری سے 4، نصیرات میں 12 اور البریج کیمپ میں 3 فلسطینی شہید۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ امید ہے فریقین کے درمیان جلد معاہدہ ہوگا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اردن، یمن اور لیبنان میں بھی احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں دہشت گردی، فلسطینی اولمپک کمیٹی نے پیرس اولمپکس میں اسرائیلی ایتھلیٹس پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی میڈیا نے بتایا POC کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل نادر نے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کو ڈوزیئر بھیجا ہے۔ رپورٹ میں اسرائیلی ایتھلیٹس کو فوجیوں سے ملتے ہوئے اور میزائلوں پر دستخط کرتے دکھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف کوپیما نائلہ کیانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی نائلہ کیانی کو دنیا کی 5ویں بڑی چوٹی مکالو سر کرنے پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا نائلہ کا بطور پہلی پاکستانی خاتون کوپیما 8000 میٹر سے بلند 11 چوٹیاں سر کرنا اعزاز ہے۔ IT، تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، کھیل اور دیگر شعبوں میں خواتین کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ نائلہ نے خواتین کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ باؤنڈری پر بیٹھ کر ڈی ویلیئرز کی اننگز دیکھنے سے انہیں انٹرویو دینے تک کا سفر۔ بابر اعظم نے مسٹر 360 کے یوٹیوب چینل پر انٹرویو میں کہا آپ کو دیکھ کر ہی کرکٹ کھیلنا شروع کی، آپ جیسا ہی بننا چاہتا ہوں۔ روٹ، کین، ولیمسن اور کوہلی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈی ویلیئرز نے کہا میری اور آپ کی کہانی ایک جیسی ہے، میری والدہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ کلے کورٹ کنگ رافیل نڈال سویڈش اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شاندار کم بیک کیا۔ اسپانوی سٹار نے کروشین حریف کو 2-1 سے شکست دی۔ جیت کا اسکور 4-6، 6-3 اور 6-4 رہا۔ اور یویفا انڈر 19 چیمپئن شپ میں فرانس نے مسلسل دوسری کامیابی سمیٹ لی۔ ڈنمارک کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، 2 کے مقابلے 4 گول سے شکست دی۔ اس جیت سے فرانسیسی ٹیم کے سیمی فائنل میں جانے کے امکانات بڑھ گئے۔